Okay, good morning. I'm starting the class one, right? Mhm. মোস্ট প্রবাবলি আমি বোধহয় এক্সামে রাখিনি বলে আমি বোধহয় শেয়ার করিনি, আমি দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে। Well, in previous day's class, we have seen that machine can be made intelligent in there are some step-by-step methods. So we have gone through the knowledge representation or reasoning part. Next, the part is called learning. That is, we also run through the learning part, a few parts of that learning that is called machine learning. And next, if the machine have the knowledge of some problem and if the machine learn how to solve the problem, then the machine can solve a problem, right? So now the part is problem solving, or it is called search algorithm. Why this is called search? Why this is called search? Here in this slide, the things has been written. The search is known as search is something associated with, in these problem solving algorithms, you see the machine will search for the correct path. Okay, in this type of problem, in this type of machine learning problems actually, or artificial intelligence problem, there are many way outs are possible. For fulfilling its goal, there are many way outs are possible. The machine has to search the correct way out, right? So that it can solve the problem optimizedly. So this search term has been used, right? We are not going into details of these preliminary parts. Now the basic search strategy. See the first line, the word search refers to the search for a solution in a problem space. Okay? So for that, this search term has been used. Problem solving কে আমরা সার্চ বলেও তাহলে ডাকবো। Now, two types of search strategy we will read. First is uninformed search or blind search. Next is informed search or heuristic search. Excuse me. First is uninformed search or blind search, and one is informed search or heuristic search. Fine. Why this is called uninformed search? Uninformed, as the name is telling us, uninformed means we don't know anything about this search previously, right? We don't know anything about this search. This is blind search. We have no information. We have no direction of searching. We have to search it blindly, right? There are few uninformed search we will read. We will read the first one, depth first search. We will read the excuse me, second one, breadth first search. Next, iterative deepening. Within this depth limited search, we will read iterative deepening. Fine. Let's start the depth first search. First, let us understand this first. Next, we will see the algorithm. Okay. See. Say you want to reach at this 11. Fine. We want to reach this 11.
So using depth first search, this is depth first, that means the searching process will search into deep. Okay, it is going into the depth. It will search depth wise. It will search depth wise. How? First at depth 0, one node is there, that is 1. At দেখো এর পাশে লেখা আছে depth 0. At this level, depth 0 level, depth 0 or level 0 তে একটা নোড আছে, that is 1. Fine. Next, level 1 এ কটা নোড আছে? This one and this one, তাই তো? 2, 3, 8, তিনটে নোড আছে। Clear? Okay. So depth-wise searching means it will reach to one node. From level 0 node, it will reach at one node of level 1. Try to understand. Listen carefully. As the name is depth first search, after going to this node, it will search for the child of this node. It will search for the child of this node. Depth wise মানে নিচের দিকে যাবে, deeply যাবে. It is not finding any node of 2. কোনো child node নেই, so it will backtrack. এইভাবে আবার ফেরত যাবে. This is called backtracking. Back, 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 TRACK, ING, backtracking. So this will backtrack. Again, it has gone to কোথায় গেল? Level 0. Next, it will again go to the next node of level 1. তার মানে ও কোথায় গেল? 3 তে. Fine. Now, it will again search depth wise. Next depth wise ও গেল 4 এ. 4 এর কোনো চাইল্ড আছে কিনা খুঁজবে, no child. Okay. Again backtrack 3. Again it will go into deep 5. কোনো নোড আছে চাইল্ড নোড? Yes, 6. আর কোনো নোড আছে? No. Backtrack to 5. কোনো নোড আছে? Yes, 7. আর কোনো নোড আছে? No. Backtrack to 5. 5 এর আর কোনো চাইল্ড আছে? No. দুটোকেই এক্সপ্লোর করে নিয়েছি, আর কোনো চাইল্ড নেই। Backtrack to 3. 3 এর কোনো নোড থেকে গেছে? 4, 5 দুটোকেই এক্সপ্লোর করে নিয়েছি, no. Backtrack to 1. 1 এর আর কোনো নোড থেকে গেছে? Yes, চাইল্ড আর একটা আছে 8. Backtrack to 9. Depth wise level 2 তে আবার গেল 9. 9 এর কোনো নোড আছে? চাইল্ড নোড? No. Backtrack. 8 এর আর কোনো চাইল্ড নোড? Yes, একটা আছে 10. 10 এর কোনো চাইল্ড? Yes, 11. 11 এর? No. Backtrack. আর কোনো চাইল্ড? Yes, 12. 12 এর কোনো নোড? No. Backtrack. 12টা আমাদের যদি গোল নোড থাকে তো 12 এ আমরা রিচ করেছি, আমরা পৌঁছে গেছি. দিস ইজ মাই গোল স্টেট. বোঝা গেছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ? Yes, ma'am. বোঝা গেছে? দুজনেই বলো ইয়েস আর নো। Yes, ma'am. আচ্ছা, অ্যালগরিদমটা আবার দেখে নাও। বিগিন পুশ। আচ্ছা, যেহেতু এটা ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, এটা কিন্তু তাহলে স্ট্যাকে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো তো? আপার এলিমেন্টটাকে রিমুভ করছি, ও নিচে ঢুকছে, সো ওটা স্ট্যাকে যাচ্ছে, তাই তো? পুশ দ্য স্টার্টিং নোড অ্যাট দ্য স্ট্যাক। ওটা পুশ করছে অলওয়েজ 1 থেকে 2, তাই না? পুশ দ্য স্টার্টিং নোড অ্যাট দ্য স্ট্যাক। আর পয়েন্টারটা কোথায় গেল? স্ট্যাক টপে। পয়েন্টারটা কোথায় গেল? স্ট্যাক টপে। while stack is not empty, ওর ভেতরে আরো চাইল্ড আছে। begin pop stack to get stack top element. এবার সেই পয়েন্টারটা স্ট্যাক টপটা শিফট করছে, পপ করছে। if stack top element equal to goal, যতক্ষণ না গোলে পৌঁছবো, যদি গোলে পৌঁছে গেলাম রিটার্ন success and stop. else push the children of the stack top element in any order into the stack. মানে আমি যেটা অর্ডারটা এনি অর্ডার বলতে
2 3 8 এভাবে না গিয়ে 8টা আগে দেন 3টা দেন 2টা বা 3টা আগে দেন 8 দেন 2টা এভাবেও যাওয়া যায় অর্ডারের সম্বন্ধে কোনো রকম ক্লারিফিকেশন নেই সো in any order into the stack end while end ওকে অ্যালগরিদম ক্লিয়ার ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ক্লিয়ার আমি খুব তাড়াতাড়ি করব আমার 12টার মধ্যে বেরোতেই হবে একটা পৌঁছতে হবে আমাকে দিস ইজ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার একটা টার্ম ইউজ করলাম আমরা ব্যাক ট্র্যাকিং একটা টার্ম ইউজ করলাম ব্যাক ট্র্যাকিং তো ব্যাক ট্র্যাকিং এর থেকে কোশ্চেন আসতে পারে হোয়াট ইজ ব্যাক ট্র্যাকিং একটা 2 মার্কসের বা এরকম কিছু ওকে তো ব্যাক ট্র্যাকিং হচ্ছে ডেড এন্ড থাকলে এই যে ডেড এন্ড যদি থাকে ডেড এন্ড থেকে ও প্রসিড টু প্রিভিয়াস স্টেট দিস ইজ কল্ড ব্যাক ট্র্যাকিং ঠিক আছে সিম্পল ব্যাক ট্র্যাকিংটাই আমরা শিখবো দিস ইজ কল্ড সিম্পল ব্যাক ট্র্যাকিং বোঝা গেছে তো ব্যাক ট্র্যাকিং কি এই 2তে এসে ও কোনো চাইল্ড পাচ্ছে না সো ডেড এন্ডে পৌঁছে গেছে নো চাইল্ড সো ও আগের স্টেজে আবার যাবে দিস ইজ কল্ড ব্যাক ট্র্যাকিং অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখে নাও স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট কম থাকবে লিনিয়ার ট্রি তো প্রোগ্রাম করা খুব ইজি কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটা বিশাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ মাঝে মাঝে একটা পাথ দিয়ে যেতে 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 ও এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে ও আর ফেরত আসতে পারে না হয়তো সেই পাথে গোলটা নেই ও তো একটা পাথকে পুরোটা ক্লিয়ার করছে তাই না একটা পাথকে ডিপলি যেতেই থাকছে যদি একটা ইনফাইনাইট পাথ হয় ও ফেসে গেল হয়তো গোলটা ওর সেই পাথে নেই গোলটা রয়েছে ওর এইখানে তো এইরকম কেসে ইনকমপ্লিট সার্চিং হয়ে যায় তো একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ টাইম প্রচুর বেশি নেয় যদি প্রথমেই গোল স্টেটে যদি ও সার্চ করতে শুরু করে ও পেয়ে গেল মানে একই সার্চ তুমি আমি মিলে স্টার্ট করলাম দুজন দুটো পাথ ধরে এগোলাম আমার পাথটা হয়তো ইনফাইনাইটে পৌঁছে গেল তুমি হয়তো ডেপথ ফার্স্ট সার্চ করেই গোলে পৌঁছে গেলে অনেক আগে তো কারোর ইনকমপ্লিট আসে কারোর খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট আসে তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওকে সাব অপটিমাল সলিউশন দেয় ওয়ান দ্যাট ইজ ডিপার or most costly than the best solution. Best solution guaranteed নয় এটা হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ এবার আসি ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ মানে ইট উইল সার্চ ব্রেথ ওয়াইজ ডিপে যাবে না একটা লেভেল পুরোটা কমপ্লিট করবে একটা ব্রেথ পুরো কমপ্লিট করবে লেভেল 0 কটা নোড আছে একটা কমপ্লিটেড লেভেল 1 কটা নোড আছে 2তে গেল ফার্স্টে দেন 3 দেন 4 লেভেল 1টা কমপ্লিট করলাম দেন লেভেল 2টা কমপ্লিট করব 3 এর দুটো চাইল্ড 5 6 ডান 4 এর দুটো চাইল্ড 7 8 ডান দেন আমি যাব লেভেল 3তে লেভেল 3 6 এর দুটো চাইল্ড 9 10 ডান 8 এর দুটো চাইল্ড 11 12 এসে আমি গোল নোডে পৌঁছে গেলাম একটা লেভেল পুরোটা কমপ্লিট করতে করতে যাব ঠিক আছে বোঝা গেছে আশা করি ছোট্ট এটা সবচেয়ে সোজা আর কি সব সার্চিং এর মধ্যে বিগিন এটা হচ্ছে তাহলে কিউ মেথড বোঝা যাচ্ছে তো এটা কিউ মেথড কেন এটা কিউ মেথড কেন সবাই লাইনে আছে 2 এর পর 3 3 এর পর 4 4 এর পর 5 5 এর পর 6 6 এর পর 7 7 এর পর 8 8 এর পর 9 দেন 10 দেন 11 দেন 12 পর পর করে যাচ্ছে প্লেস দ্য স্টার্টিং নোড ইন দ্য কিউ রিপিট করব কাকে ডিলিট কিউ টু গেট দ্য ফ্রন্ট এলিমেন্ট ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করব তবে তো আমি পরের এলিমেন্টে যাব কিউ তো লাইন কিউ মানে একটা লাইনটাকে অ্যাজিউম করো ফার্স্টে 1 আছে 1 কে বের করে দেব তবে তো আমি ফ্রন্ট এলিমেন্টে 2 কে পাবো তাই তো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাউন্টারটা যদি ফ্রন্ট এলিমেন্ট হয় ফার্স্টে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে 1 টিকিট কাটা হয়ে গেছে 1 কে সরাবে তবে তো তুমি 2 আসবে সো ডিলিট দ্য ফ্রন্ট এলিমেন্ট তবে তো 2 আসবে তারপরে লাইনে আছে 3 2 কে ডিলিট করবে তবে তো 3 আসবে 3 কে সরাবে টিকিট কাটা হয়ে গেছে দেন 4 আসবে এটাকে বলছে হচ্ছে কি ডিলিট দ্য ফ্রন্ট এলিমেন্ট ঠিক আছে place the starting node in a queue repeat delete queue to get the front element এবার বোঝা গেছে if the front element of the queue equal to goal যদি ফ্রন্ট এলিমেন্টটা এভাবে ডাকতে ডাকতে তুমি যাকে চাও তাকেই পেয়ে যাচ্ছ কাউন্টারে দিস ইজ ইকুয়াল টু গোল রিটার্ন সাকসেস এন্ড স্টপ যদি না পাও আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে কিভাবে কন্টিনিউ করব
ব্যাকের এলিমেন্ট গুলো কারা? প্রত্যেকের চিলড্রেন গুলো, তাই তো? ইনসার্ট দ্য চিলড্রেন অফ দ্য ফ্রন্ট এলিমেন্ট if exist in any order at the rear end of the queue. বোঝা গেছে? এনি অর্ডার বলতে সেম 2 3 4 না করে 3 4 2 ও করতে পারো, 5 6 7 8 না করে 4 এর দুটো চিলড্রেন 7 8, তারপরে 3 এর দুটো চিলড্রেন 6 5 কে দাঁড় করে, তো 7 8 6 5 হলো। এনি অর্ডারে করতে পারো। যদি কোনো চিলড্রেন এক্সিস্ট করে দেন ইন এনি অর্ডার অ্যাট দ্য রিয়ার এন্ডে তাদের কিউতে দাঁড় করিয়ে দাও। রিয়ার এন্ড মানে পেছনে। ওকে, ডিলিট হতে হতে যাচ্ছে ফ্রন্ট এলিমেন্ট গুলো, আর রিয়ার এন্ডে চিলড্রেন গুলোকে দাঁড় করাতে থাকছে। এভাবে এন্ড করছি আনটিল দ্য কিউ ইজ এমটি। পুরো কিউটাকে তুমি এভাবে সার্চ করছো। বোঝা গেছে? অ্যাডভান্টেজ, একটা বিশাল অ্যাডভান্টেজ যে গ্যারান্টিড অপটিমাল সলিউশন পাবো আমি, তাই না? অবশ্যই অপটিমাল সলিউশন পাবো, কোনো ইনফাইনাইট লুপে দেখো কখনো যাচ্ছে না। অলওয়েজ কমপ্লিট, অলওয়েজ গিভস অপটিমাল সলিউশন। ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যারা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে বা কিছু, হাই স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট। একসাথে ডিএফএস এ কি ছিল, ডেপথ ফার্স্ট সার্চে কি ছিল, 1 বাই 1 মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট হলেই হচ্ছিল। একটা 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 এখানটাতে হচ্ছে একসাথে যদি একটা লেয়ারে 100টা এলিমেন্ট থাকে, তাহলে ওই 100টা এলিমেন্টকে পুরো লেয়ারটার জন্য স্টোর করতে হবে তোমাকে। সো হাই স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট থাকে। বোঝা গেছে আশা করি? This is called DFS and BFS. Okay. এটা হচ্ছে ডেপথ লিমিটেড সার্চ, ডেপথ লিমিটেড সার্চ, ইটারেটিভ ডিপেনিং সার্চ। এই বইটা আমি রাসেল আর নরউইকের ছবি, অন্য কোথাও আমি কোনো ছবি পাইনি, জাস্ট নরউইকের বইতেই একটা ছবি পেয়েছি, সেটাই আমি দেখিয়েছি এখানে। দেখো, লিমিট 0, লিমিট 1, লিমিট 2, লিমিট 3 এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লেভেল। ঠিক আছে? এখানটাতে কি করছে, লিমিট 0 বা লেভেল 0 একটা আপার নোট নিয়েছে, একেবারে টপ নোট। টপ নোটটা হচ্ছে গিয়ে তোমার, এটা দেখে নিচ্ছি এক মিনিট। ডেপথ লিমিটেড সার্চ মানে, এখানে কথা বলবো না, ডেপথ লিমিটেড সার্চ হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চের ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটোকেই ওভারকাম করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। ওকে, ডেপথ লিমিটেড সার্চ। সো ইটারেটিভ ডিপেনিং কি করছে, ডেপথ ওয়াইজ যাচ্ছে। ওকে, ডেপথ ওয়াইজ গিয়ে সেই এক একটা ডেপথ ওয়াইজ গিয়ে তাদের পুরো লেভেলটাকে কমপ্লিট করছে। বিএফএস, ডিএফএস অ্যালগরিদম অ্যান্ড বিএফএস অ্যালগরিদম একসাথে যাচ্ছে। কিভাবে? লিমিট 0 মেমোরি লোকেশন, এখানে গিয়ে এটাকে ক্লোজ করলো, এটাকে আমার দেখা হয়ে গেছে। এবারও যাবে হচ্ছে লেভেল 1 এ, ফার্স্টে ওর ফার্স্ট নোড। ওকে, এইটা ধরো, এই একদম লাস্ট ছবিটা দেখো, এটা হচ্ছে কি পুরো স্ট্রাকচার। আমি এই লাস্ট ছবিটা থেকেই তোমাদের বলি, এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, এক মিনিট, এই ছবিটা হচ্ছে ধরো আমাদের স্ট্রাকচারটা এরকম। যদি খাতা থাকে তো খাতাতে এটা শুধু ড্র করো। ফার্স্ট নোড, ফার্স্ট নোডের পর ও যাবে হচ্ছে গিয়ে ওর চাইল্ড খুঁজবে, এটা ঠিক আছে, ওর চাইল্ড খুঁজলো এটা। ওকে, নেক্সট ও কি করছে, যদি ডিএফএস হতো তাহলে ও এভাবে যেত, এভাবে যেত, এভাবে যেত, ঠিক? যদি ডিএফএস হতো তাহলে এখান থেকে এখানে যেত, এখান থেকে এখানে যেত, এখান থেকে এখানে যেত, এখান থেকে এখানে যেত, ব্যাক ট্র্যাক করতো, আবার আসতো, এই আসতো ব্যাক ট্র্যাক, এই আসতো ব্যাক ট্র্যাক, দেন দেন এটা, ঠিক বলছি? যদি ব্রেকফাস্ট সার্চ হতো, এ থেকে এখানে যেত, এখানে যেত, দেনও এখানে 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 যেত, দেনও এখানে 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 যেত, ঠিক? কিন্তু এটাতেও ফার্স্টে যাচ্ছে হচ্ছে এখানে, ফার্স্টে এরপর বি, বি এর পর সি, দুটোকে এক্সপ্লোর করলো, ঠিক আছে? এ
এরপর বি, বি এর পর সি, পুরোটা এক্সপ্লোর করা যখন হয়ে গেল তখন ও যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে বি এর দুটো চাইল্ডের দিকে, ডি অ্যান্ড ই, ডি অ্যান্ড ই। ওকে, গেল? বোঝা যাচ্ছে? ফার্স্টে এক্সপ্লোর করলো হচ্ছে গিয়ে লিমিট লেভেল 1, জাস্ট লাইক বিএফএস। লেভেল 1 এর দুটো চাইল্ডকেও এক্সপ্লোর করলো, এক্সপ্লোর করে ও তারপরে গেল হচ্ছে ব্যাক ট্র্যাক করলো, ব্যাক ট্র্যাক করে আবার এতে গেল, এতে গিয়ে এবারও বি এর দুটো চাইল্ডকে, ব্যাক ট্র্যাক মানেই ও ডিএফএস কে ধরে ফেললো, তাই তো? ব্যাক ট্র্যাক যখনই করছে তার মানে ও ডিএফএস, যখন ও লেভেল ওয়াইজ সার্চ করছে ও তখন বিএফএস, ব্রেকফাস্ট চার্জ, যখন ও ব্যাক ট্র্যাক করছে তখন ও ডিএফএস, দুটো অ্যালগরিদমকে মেশাচ্ছে। এক লেভেলের দুটোকে সার্চ করার পর ও একটাকে ধরলো, একটাকে ধরে তার চাইল্ডদের এক্সপ্লোর করলো, ঠিক আছে? এই ছবিটা দেখো, বি, বি এর চাইল্ড ডি অ্যান্ড ডি দুটোকে এক্সপ্লোর করলো, এক্সপ্লোর করে ও ব্যাক ট্র্যাক করছে, আবার ব্যাক ট্র্যাক করে ও সিতে যাচ্ছে, সি এর দুটো চাইল্ডকেও এক্সপ্লোর করলো, এই পাথটা এক্সপ্লোর হলো। তার মানে ও কি করলো, ও বিএফএস এর মতো মেমোরি বেশি নিচ্ছে না, একসাথে এক লেভেলের সবাইকে স্টোরে রাখতে হচ্ছে না, তাই তো? যদি 100টা চাইল্ড হয় 100টাকে একই টাইমে স্টোরে রাখতে হচ্ছে না, ব্যাকট্র্যাক করছে, তো ব্যাকট্র্যাক করছে মানে মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? লাইক ডিএফএস, আর লেভেলটাও পুরোপুরি এক্সপ্লোর হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওর অ্যাবসলিউট অপটিমাল সলিউশন দেবেই। বিএফএস অ্যান্ড ডিএফএস দুটোকে মেশাচ্ছে, ব্যাক ট্র্যাকিংও করছে আর একই লেভেলের সবকটা নোটকে এক্সপ্লোরও করছে আর টাইম। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেলে ও আবার ব্যাক ট্র্যাক করে 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 আবার বিতে গেল, ডিতে গেল, এই দেখো ব্যাক ট্র্যাক করে যাচ্ছে কিন্তু, এই দেন বি, দেন ডি, দেন ডি এর দুটো চাইল্ডকে এক্সপ্লোর করলো, দেন ব্যাক ট্র্যাক করে আবার এই যে ব্যাক ট্র্যাক করছে, আবার ইতে গেল, ই এর দুটো চাইল্ডকে এক্সপ্লোর করলো, ঠিক আছে? আবার ব্যাক ট্র্যাক করে আবার সিতে গেল, সি এর সবকটা চাইল্ডকে একে 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 এক্সপ্লোর করলো। মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট অনেক কম, কিন্তু প্রত্যেকটা লেভেলকে এক্সপ্লোর করছে। দিস ইজ ইটারেটিভ ডিপেন্ডিং। ওকে, একটু বিএফএস নিয়েছে, একটু ডিএফএস নিয়েছে, দুটোর ভালো দিকগুলো নিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। তো এটা স্ট্যাক ওয়াইজ হচ্ছে, এটা স্ট্যাক ওয়াইজ হচ্ছে, যখন তোমার ব্যাক ট্র্যাকিং আছে মানে স্ট্যাক, এটা তো কিউ ওয়াইজ হচ্ছে না। কিউ হলেই তো মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট বেশি লেগে যাবে, কিউতে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে সবাইকে তো স্টোরে রাখতে হচ্ছে। তো এটা অলওয়েজ ডেটা স্ট্রাকচারও তোমরা পড়ছো কিনা জানি না, আবার পড়বে হয়তো। ডেটা স্ট্রাকচারও দেখবে স্ট্যাকের কিন্তু মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট কম, কিউ এর মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট বেশি। আচ্ছা, বিগিন একটা কারেন্ট ডেপথ, সেট কারেন্ট ডেপথ কাট অফ ইকুয়াল টু 1, কারেন্ট ডেপথ কাটার মানে ওই সেই টপ এলিমেন্ট, পুশ ইনিশিয়াল নোড ইনটু দ্য স্ট্যাক, স্ট্যাক টপকে পয়েন্ট করলে, ওকে, স্ট্যাক টপকে দিস ওয়ান, স্ট্যাক টপকে পয়েন্ট করলে এখানে পয়েন্ট আসে। while the stack is not empty, স্ট্যাকটা এমটি নেই, ওর অনেক চাইল্ড আছে, and the depth is within the given cutoff, বেশ, বিগিন কি করছি, স্ট্যাক তো, সো পুশ আর পপ অপারেশন হবে, পপ স্ট্যাক টু গেট দ্য স্ট্যাক টপ এলিমেন্ট, পয়েন্টারটাকে শিফট করা, পুশ করছি মানে পয়েন্টারটাকে শিফট করছি। যদি দেখছি যে যেটাতে আমি পয়েন্টার এনেছি সেটাই আমার গোল, রিটার্ন ইট অ্যান্ড স্টপ। যদি দেখি এটা গোল না, তাহলেও পুশ দ্য চিলড্রেন অফ দ্য স্ট্যাক টপ ইন এনি অর্ডার ইনটু দ্য স্ট্যাক। এবার ও চিলড্রেনদের তুমি পুশ করতে শুরু করছো, চিলড্রেনদের পুশ করছো, প্রত্যেকটা চিলড্রেন এক্সপ্লোর হবে তারপরে বেরোবে, তাই তো? এন্ড আর ডেপথ কাট অফ মানে হচ্ছে গিয়ে কোন লেভেল অবধি করবে সেটাকে তুমি করে দিলে, ইনক্রিমেন্ট দ্য ডেপথ কাট অফ বাই 1 অ্যান্ড রিপিট থ্রু স্টেপ 2। প্রথমে তুমি লিমিট যেটা দিয়েছো, ডেপথ লিমিটেড সার্চ, তুমি এই কাট অফটা সেট করছো তো, সেটার নামই লিমিট করা। তুমি আগে বলে দিলে লিমিট 0-তে এই, লিমিট 1-এ এটা, লিমিট 2-তে, প্রত্যেকবার এই কাট অফটাকে বাড়াতে হয়। ইনক্রিমেন্ট দ্য ডেপথ কাট অফ, লেভেল 1 এর কাজ শেষ হলে লেভেল 2-তে যাবে, এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট করা।
এইভাবে রিপিট করবে স্টেপ 2 থেকে, ঠিক আছে? So this is the iterative deepening search. Okay, এই তিনটে আমরা পড়েছি। এবার আমরা যাব হচ্ছে ইনফর্ম সার্চ বা হিউরিস্টিক সার্চ। তো আনইনফর্ম সার্চ দেখো, আনইনফর্ম সার্চ এতক্ষণ পড়লাম, কোনো ইনফরমেশন ছিল, আমরা ব্লাইন্ডলি সার্চ করছিলাম, তাই তো? কোনো রকম ইনফরমেশন ছিল না, কোন পাথে গেলে ভালো হবে, কোন পাথে গেলে খারাপ হবে, আমরা কিচ্ছু জানি না। সো দ্যাট এটা ছিল আনইনফর্ম সার্চ। সার্চ the search space all possible, এটা all possible candidates কে সার্চ করে for the solution checking whether each candidate satisfy the problem statement। এবার ইনফর্ম সার্চে কি করব, কিছু একটা দেওয়া থাকবে, কি দেওয়া থাকবে সেটা দেখি। হিউরিস্টিক দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, ব্লাইন্ড সার্চ আর হিউরিস্টিক সার্চ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স, এক্সামে হয়তো দিয়েছি মনে নেই। ব্লাইন্ড সার্চ কি করে, ক্যান অনলি সার্চ হোয়াট ইট হ্যাজ নলেজ অ্যাবাউট অলরেডি। আর হিউরিস্টিক সার্চে একটা ডিস্টেন্স টু দ্য গোল স্টেট থ্রু এক্সপ্লোর দ্য নোড, মানে একটা কিছু তুমি এই ডিস্টেন্সটা কভার করতে হবে বা এটা তোমার গোল স্টেট আইডিয়া আছে। নো নলেজ অ্যাবাউট হাউ ফার আ নোড ফ্রম দ্য গোল স্টেট, কত দূরে নোডটা আছে, গোল স্টেটটা আছে আমার নোড থেকে, আমার কোনো আইডিয়া নেই, এটা গাইড করা আছে। গাইড সার্চ প্রসেস টুয়ার্ডস গোল অ্যান্ড প্রেফার নোডস দ্যাট রিড ক্লোজ টু অ্যান্ড নট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য গোল স্টেট, পুরো একটা গাইডেন্স আছে। এবার এটার মধ্যে আমরা কি কি পড়বো, Best first, A star, bidirectional, generate and test, mean and analysis, simulated annealing, hill climbing. আমরা বেস্ট ফার্স্ট পড়বো, এ স্টার পড়বো, স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং পড়বো, না জেনারেট অ্যান্ড টেস্টও পড়বো, স্টিমুলেটেড অ্যানিলিংও পড়বো, হিল ক্লাইম্বিংও পড়বো। ওকে, এটা হচ্ছে সার্চ অ্যালগরিদমের একটা ট্রি, দেখতে পারো। ইন আনইনফর্মড এর মধ্যে আছে ডিএফএস কস্ট ফার্স্ট আমরা করিনি। ডিএফএস এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ডেপথ লিমিটেড, যেটা আমরা পড়লাম, তাই তো? অ্যান্ড ইটারেটিভ ডিপেনিং, ডেপথ লিমিটেড এর মধ্যে। এই যে হয়ে গেল, এটা কমপ্লিট আমাদের, দেখো কমপ্লিট আমাদের এটা আনইনফর্মটা। অ্যান্ড ইন ইনফর্ম সার্চ, জেনারেট অ্যান্ড টেস্ট সার্চ উই উইল রিড, হিল ক্লাইম্বিং উই উইল রিড, next is best first, problem reduction, constant satisfaction, mean and while। তো আমরা শুধু বেস্ট ফার্স্ট করবো, আর বেস্ট ফার্স্টের মধ্যে আমরা এ স্টার করবো। ওকে, জেনারেট অ্যান্ড টেস্ট করবো, হিল ক্লাইম্বিং করবো, বেস্ট ফার্স্ট করবো অ্যান্ড এ স্টার করবো, ঠিক আছে? এই প্রবলেমটা একটু সলভ করবো বাই ডিফারেন্ট সার্চ টেকনিক। দিস ইজ কল্ড 8 পাজল প্রবলেম। This is called 8 puzzle problem. 8 puzzle problem এ কি হয় দেখো, 1 2 এখানে নাম্বার 1 নেই, এটা ভুল আছে। হ্যাঁ, এই দুটো 2 আছে, দুটো 2 এর জায়গাতে একটা 1 হবে। একটা ইনিশিয়াল স্টেট থাকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা নেই। মোটমাট একটা 3x3 অ্যারে থাকে অ্যান্ড একটা ব্ল্যাঙ্ক টাইল থাকে। এই জন্য প্রত্যেকটা যদি টাইল বলি, একটা ব্ল্যাঙ্ক টাইল, তো আমি এই টাইলটাকে শিফট করতে পারি আপওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড, লেফট অ্যান্ড রাইট, শিফট করতে পারি। এভাবে শিফট করে করে আমি একটা গোল স্টেটে পৌঁছাতে পারি, ঠিক আছে? তোমার একটা ইনিশিয়াল স্টেট দেওয়া আছে, ধরো এটা ভুল আছে, এটাতে দুটো 2 আছে, হ্যাঁ, একটা 1 করে নেবে, যে কোনো একটা 1 করে নেবে। এই ইনিশিয়াল স্টেট থেকে তোমাকে এই স্টেটটাতে পৌঁছতে হবে বাই মুভিং দিস ব্ল্যাঙ্ক টাইল অনলি। এই টাইলটা যেতে পারে উপরে নিচে, এখানে নিচে যেতে পারছে না, যাই হোক ডান দিকে বাঁদিকে, ডান দিকে বাঁদিকে। ওকে, তো যতগুলো মিনিমাম মুভমেন্টে তুমি পৌঁছতে পারবে গোল স্টেটে তত ভালো, তাই না? যতগুলো মিনিমাম মুভমেন্টে তুমি গোল স্টেটে পৌঁছতে পারবে তত ভালো। এটা একটা 8 পাজল প্রবলেম বলে এই প্রবলেমটাকে। আমরা সলভ করবো এই প্রবলেমটা। ট্রাভেলিং সেলসম্যান আর বলছি না আমি। জেনারেট অ্যান্ড টেস্ট, জেনারেট অ্যান্ড টেস্টের মধ্যে আমরা পড়বো, বাট জেনারেট অ্যান্ড টেস্ট ইজ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট ওয়ান, কিছুই নেই।
just one generator is generating some path, tester is testing. If the solution is correct, no, then loop is going on and on. If the solution is correct, yes, it will stop. Fine. এটার একটা অ্যালগোরিদম। এটা আর কোনো এক্সাম্পল দিয়ে বলিনি, easiest one. Generate a possible solution for some problems. This means generating a particular point in the problem space. এত কিছু দরকার নেই, এটা অ্যালগোরিদম লেখেনি, পুরো সব কথা লিখে দিয়েছে। এটা কোনো একটা ওয়েবসাইটের কিছু একটা থেকে নিয়েছিলাম আমি, খুব বাজে অ্যালগোরিদম, আদৌ এরকম ভাবে লেখে না। Test to see if there is actually solution by comparing the chosen path at the endpoint. If the solution is being found, quit. Otherwise, return to step 1. Fine. Important one, hill climbing method. Hill climbing method হচ্ছে, I think. হিল ক্লাইম্বিং মেথড দেখো, জাস্ট লাইক আ হিল। এই যে ছবিটা আমি যেটা এঁকেছি, মানে এইভাবেই ভাবি আমরা যে একটা হিলে উঠছি, হিলে উঠতে উঠতে কি সমস্যা হতে পারে ফার্স্টে সেটা দেখো। একটা হিলে উঠছি আমি, যেখানে রিচ করতে চাই সেটা আমার গোল স্টেট, রাইট? অনেক সময় হয় কি, এই পুরো প্রবলেমটা আমি বল, অনেক সময় হয় কি, এভাবে যেতে যেতে আমি এই পজিশনে চলে গেলাম, আর আমি ভেবে বসলাম এটাই আমার টপে, আমি পৌঁছে গেছি, আমি হিল ক্লাইম্বিং করে ফেলেছি, সো আই হ্যাভ রিচ দ্য গোল স্টেট। কিন্তু না, অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল হচ্ছে গিয়ে গোল স্টেট। তুমি কিছু একটা ভুল করেছো, তুমি ভুল করে এটাকে ভেবে বসেছো। আর একটা কি হতে পারে, একটা ফ্ল্যাট জায়গাতে এসে গিয়ে আটকে গেছি, যাচ্ছি যাচ্ছি বাট কোনো উঠতে পারছি না, নামতেও পারছি না। ওকে, এগুলো কিছু একটা প্রবলেম। তো হিল ক্লাইম্বিং অ্যাপ্রোচটা ফার্স্টে বলছি, তারপরে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি। এখানটাতে আমি পুরোটা লিখেছি, খুব ভালোভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। হিল ক্লাইম্বিং, সিম্পল হিল ক্লাইম্বিং is the simplest way to implement a hill climbing algorithm. It only evaluates the neighbor nodes. It only evaluates the neighbor nodes. তার মানে এই স্টেপ থেকে এই স্টেপটাই আমি শুধু দেখছি, এই স্টেপ থেকে পরের স্টেপটা আমি শুধু দেখছি। যদি আমি একসাথে 5-6টা স্টেপ দেখতে পেতাম তাহলে হয়তো আমার অনেকটা প্রবলেম সলভ হয়ে যেত, বাট না, ও শুধু নেইবার নোটটাকেই দেখে। মানে যদি আমি স্টেপ ওয়াইজ ভাবি, আমি পরের স্টেপটাকেই শুধু দেখছি। ওকে, it only evaluates the neighbor node state at a time and selects the first one which optimizes current cost and set it as a current state. ওকে, তার মানে নেইবার নোড বলতে, যদি ওই ট্রি এর যদি চাইল্ড অ্যাপ্রোচে ভাববো, ও শুধু ওর কারেন্ট যে চাইল্ড দুটো, বা কারেন্ট যে দুটো চাইল্ড বা 5টা চাইল্ড, ও শুধু তাদেরই দেখবে, তাদের নিয়েই ভাববে। ও অন্য কোনো চাইল্ড নিয়ে নেক্সট জেনারেশন চাইল্ড বা নেক্সট লেভেলের চাইল্ড দেখছে না। ইট অনলি চেকস ইটস ওয়ান সাকসেসর স্টেট। ওয়ান সাকসেসর স্টেট মানে যদিও লেভেল 0-তে থাকে, ও শুধু লেভেল 1-এর চাইল্ডদেরই দেখে, চেক করে, অন্য কোনো কাউকে চেক করে না। And if it find better than the current state, then move, else be in the same state. ওর 5টা চাইল্ড আছে, 5টা চাইল্ডকেই ও চেক করলো যে এরা কি আমার চেয়ে ভালো, না একটাও আমার চেয়ে ভালো হয়নি, ঠিক আছে, আমি আমার মানে প্রপার্টি এদের কাউকে দেবো না, গ্রিডি। যদিও দেখে যে 5টার মধ্যে একটা চাইল্ড আমার চেয়ে ভালো, আমি আমার সব প্রপার্টি ওকে দিয়ে দেবো, গ্রিডি এগেইন। So this is called greedy approach. Okay, it only checks one successor state. If it finds better than the current state, আমার চেয়ে ভালো, then move, then ও move করবে, else be in the same state. ক্লিয়ার? এবার স্টেপগুলোতে আসছি। এই পাজেল প্রবলেমটাই আগে সলভ করি। এই পাজেল প্রবলেমটা সলভ করবো হিল ক্লাইম্বিং দিয়ে। কয়েকটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ওয়ান টার্ম ইজ কল্ড হিউরিস্টিক। ওয়ান টার্ম ইজ কল্ড হিউরিস্টিক। হিউরিস্টিক হচ্ছে গিয়ে হিউরিস্টিক ভ্যালু এখানে 4। কিভাবে?
তোমার কাছে এই 8% প্রবলেমটা আছে দেওয়া, দিস ইজ ইউর স্টার্টিং স্টেট। ভালো করে দেখো, বুঝতে হবে এটা। এই 8% প্রবলেম ইজ ইউর স্টার্টিং স্টেট। টাইম এত কমে যাচ্ছে। অ্যান্ড দিস ইজ ইউর গোল স্টেট। এটা তোমার স্টার্টিং স্টেট, এটা তোমার গোল স্টেট। হিউরিস্টিক মানে কি? গোল স্টেট আর স্টার্টিং স্টেটের মধ্যে যতগুলো টাইলের ডিফারেন্স, সেটা তোমার গোল স্টেট। ব্র্যান্ডটাকে ধরবে না, ব্র্যান্ডটাকে বাদ দিয়ে। বুঝতে পারলে? হিসেব করো। 1টা এখানে থাকতে হবে, এটার যাতে 2 আছে, এইচ ইজ 1। 2টা এখানে থাকতে হবে, এটার যাতে 8 আছে, এইচ ইজ 1 + 1। 3টা এখানে থাকতে হবে, 3টা এখানেই আছে, ফাইন। 4টা এখানে থাকতে হবে, 4টা এখানেই আছে, ফাইন। এবার ব্ল্যাঙ্কটা একবার ক্যালকুলেট করবো, একবার করবো না, ঠিক আছে? ব্ল্যাঙ্ক, আচ্ছা ব্ল্যাঙ্কটা এখানে থাকতে হবে। ব্ল্যাঙ্কটা আমি এখানে গোল স্টেটে ধরছি না, আমি ইয়েতে করে নেবো, ব্ল্যাঙ্কটা ধরছি না, ঠিক আছে? 8টা এখানে থাকতে হবে, এখানে তো 1 আছে, সো 1 + 1 + 1, 3। ওকে, 5টা এখানে থাকতে হবে, 5টা 5-এ আছে, +0। 6টা এখানে থাকতে হবে, 6টা এখানে নেই, সো 1 + 1 + 1 + 1, 4। 7টা এখানে থাকতে হবে, এখানে 7ই আছে, +0, তো h is equal to 4। আরেকবার বলবো, বোঝা যাচ্ছে না? আবার বলবো? হ্যাঁ ম্যাম। কি? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে, বেশ। কতগুলো স্টেটের ডিফারেন্স আছে, কতগুলো এই যে টাইলগুলোকে গুনবে। আবার ব্ল্যাঙ্কটা দুবার গুনে ফেলো না, শুধু গোল স্টেটেরটা গুনো, গোল স্টেটের ব্ল্যাঙ্কটাকে গুনবে না, তাহলে ক্লিয়ার। এই ব্ল্যাঙ্ক স্টেটটাকে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দিয়ে তুমি বাকি 8টা, 8 পাজেল তো 8টাই গুনতে হবে, তুমি 9টা গুনতে পারো না। সো যে কটাতে নাম্বার আছে শুধু সেই কটা গুনবে, ব্র্যান্ডটা ছেড়ে দেবে। আবার বলছি, এই ব্র্যান্ডটা দুবার গুনে কিন্তু একটা হিউরিস্টিক বেড়ে যায়। এরকম আমি প্রচুর প্রবলেম পাই, আর এবারেও পাবো বারবার বলার পরেও। তাই আবার তোমাদেরও বলে দিচ্ছি যে 8 পাজেল, এটা 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টাই কাউন্ট করবে, একটা ব্ল্যাঙ্ক গুনবে না, গোল স্টেটের ব্ল্যাঙ্কটাকে কাউন্ট করবে না, ঠিক আছে? সো h is equal to 4 টাইম। ওকে, এবার এই যে ব্ল্যাঙ্কটা, এটাকে মুভ করব। আমার তো এই স্টেট থেকে এই স্টেটে যেতে হবে, তাই তো? সো স্টার্ট ফ্রম দিস স্টেট। এই ব্ল্যাঙ্কটা যেতে পারে আপওয়ার্ড, এই ব্ল্যাঙ্কটা যেতে পারে লেফট, এই ব্ল্যাঙ্কটা যেতে পারে রাইট। 3টে স্টেজ হতে পারে, 3টে দাগ দিলাম, লিখলাম এপাশে আপওয়ার্ড, সরি এটা হবে, ধরো লেফট, আপওয়ার্ড, রাইট, লেফট, আপওয়ার্ড, রাইট। এই প্রবলেমটাতে ওরা দেখায়নি বাকিগুলো, ঠিক আছে? সেজন্য জাস্ট অ্যারো দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। লেফট, আপওয়ার্ড, রাইট, 3টেই ড্র করবে। লেফটে গেলে কি হচ্ছে? লেফট মানে এদিকে কি হলো? 283 164 ব্ল্যাঙ্ক 75, ঠিক আছে? আপওয়ার্ডে গেলে কি হলো? 283 1 ব্ল্যাঙ্ক 4 765। লেফটে গেলে কি হলো? 283 164 7 5 ব্ল্যাঙ্ক। ঠিক বলছি? ওকে, এবার সবকটার এই 3টেই যখন তুমি ড্র করলে, 3টেরই হিউরিস্টিক ক্যালকুলেট করলে উইথ দ্য গোল স্টেট। What is the difference between the current state and the goal state? Calculate the heuristic, মানে নাম্বার অফ টাইলের ডিফারেন্স। রাইট সাইডের হিউরিস্টিক পেয়েছে ওরা 5, রাইট লেফট সাইডের হিউরিস্টিক পেয়েছে 5, রাইট সাইডের হিউরিস্টিক পেয়েছে 5, আর আপওয়ার্ডের হিউরিস্টিক পেয়েছে 3। ওকে, সো কোনটা নিয়ে কাজ করব? যেটার হিউরিস্টিকটা কম হবে শুধু সেটাকে প্রসিড করব, বাকি দুটোকে ইগনোর করব। বুঝতে পারছো? এই অবধি ভাবো, বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, সো হিউরিস্টিক 3টা নিয়ে আমি প্রসিড করব। এবার হিউরিস্টিক 3 এর ব্ল্যাঙ্কটা আছে এখানে, চারদিকে যেতে পারে, চারদিকে যেতে পারে, তাই তো? একটা দিক নেব না, বিকজ ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট নিলে তো প্রিভিয়াস স্টেটই এসে যাবে। তো এই স্টেটটা ছাড়া বাকি 3টে দিকে নেব। লেফট, আপওয়ার্ড, রাইট, লেফট, আপওয়ার্ড, রাইট, লেফট,
heuristic 3, upward heuristic 3, right heuristic 4. এবার দুটো কোইনসাইড করে দেয়। প্রবলেমটা ভীষণ ভালো, সব রকম কিছু বলে দেয়। এখন দুটো হিউরিস্টিক সেম পেলাম, যেটা হাইয়ার হিউরিস্টিক প্রথমে ইগনোর করলে 4টাকে। এবার তুমি লোয়ার হিউরিস্টিক দুটো সেম পেলে 3 3, কি করবে? দুটো নিয়েই প্রসিড করবে। ওরা এটা আর প্রসিড করেনি, কারণ তারপরে স্টেপে গিয়ে ওরা অনেক বেশি হিউরিস্টিক পেয়ে গেছে, সো ওরা এখান থেকে ইগনোর করে দিয়েছে। ওরা করেছে বাট দেখায়নি। সো তুমি দুটো নিয়েই আবার প্রসিড করবে, ঠিক আছে? দুটো নিয়েই আবার প্রসিড করবে। তো এটা নিয়ে প্রসিডটা নিজেরা একটু করে নিও, আমি যেটা দেওয়া আছে সেটাই বলছি। সো হিউরিস্টিক কম একটা পেয়েছি হচ্ছে গিয়ে এই আপওয়ার্ডটা, তার মানে এখন আমার হচ্ছে 2 3, 2 ব্রাঞ্চ 3, 1 8 4 6 7 6 5, যেটার হিউরিস্টিক 3। তার মানে ও যেতে পারে তিন দিকে অ্যাকচুয়ালি, ডাউনওয়ার্ড, লেফট অ্যান্ড রাইট। ডাউনওয়ার্ডটা নেবো না, কারণ ও প্রিভিয়াস স্টেটে চলে আসছে ডাউনওয়ার্ড নিলে, ঠিক আছে? আমি দুটো নেব, রাইট, সরি, লেফট অ্যান্ড রাইট। লেফট অ্যান্ড রাইট দুটো নাও, হিউরিস্টিক ক্যালকুলেট করো। হিউরিস্টিক ক্যালকুলেট করে আমি দেখবো একটা 4 হবে, একটা 2 হচ্ছে, একটা হিউরিস্টিক 4 হচ্ছে। কোনটা? রাইট ওয়ার্ড। রাইটটার হিউরিস্টিক হচ্ছে 4, লেফটের হিউরিস্টিক হচ্ছে 2। সো কোনটা নেব? লেফটটা, রাইটটাকে ইগনোর করব। তাহলে আমার এটা দাঁড়ালো, তাই তো? লেফটেরটা দাঁড়ালো ব্ল্যাঙ্ক 2 3 1 8 4 7 6 5। এবার আমি কোন দিকে যেতে পারবো? রাইটে যেতে পারি, ডাউনওয়ার্ড যেতে পারি, রাইটে যেতে পারি, ডাউনওয়ার্ড যেতে পারি। রাইটটা কি আর নেব? নো, প্রিভিয়াস স্টেট। সো একটাই পসিবল, শুধু ডাউনওয়ার্ডটা নেব, নিলাম। হিউরিস্টিক দেখলাম 1। এবার আমি কটা দিকে যেতে পারি? তিনটে দিকে, আপ, রাইট, ডাউন, আপ, রাইট, ডাউন। আপটা আর নেব না, প্রিভিয়াস স্টেট। সো রাইট অ্যান্ড ডাউন নাও, দুটো করো। একটাতে হিউরিস্টিক 0, একটাতে হিউরিস্টিক 2। যেটা হিউরিস্টিক 0 সেটা হচ্ছে আমার গোল স্টেট, উই হ্যাভ রিচড। বলো, ঠিক আছে? এটাকে বলে হিল ক্লাইম্বিং অ্যাপ্রোচ। কেন হিল ক্লাইম্বিং? দেখো, ও শুধু তবেই মুভ করছে যদি ওর নেক্সট সাকসেসর, নেক্সট চাইল্ড ওর থেকে বেটার হয়। H4 এর থেকে, মানে তিনটার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেটাকেও চয়েস করছে, এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে গ্রিডি স্টেট। ওকে, 4 ছিল, 3-তে গেল, 3 ছিল, এটাও 3 থাকছে, 3 থেকে 2-তে, 2 থেকে 1, 1 থেকে 0। ও নিজের থেকে বেটার না হলেও কাউকে কিছু মুভ করে না। তো এটা হচ্ছে গ্রিডি অ্যাপ্রোচ, এটা হচ্ছে হিল ক্লাইম্বিং। ওকে, সো এটা হচ্ছে গিয়ে নর্মাল একটা হিল ক্লাইম্বিং। সো কিভাবে কি যাচ্ছে সেটা এটাতে দেখানো হয়েছে, কোন পাথটা। এটা হচ্ছে গিয়ে বেস্ট, এটা আবার বলা হয়েছে যেটার ভ্যালু বেশি সেটা ওর বেস্ট চাইল্ড। এটা থাকতেই পারে, যেটার ভ্যালু বেশি সেটা ওর বেস্ট চাইল্ড। সো 6 ওর 3 এর তিনটে চাইল্ড, 6 2 4। ও দেখলো কে ওর থেকে বেশি, মানে কে তিনটের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, 6 সবচেয়ে ভালো, 6-এ গেল। 6 এর চাইল্ড 4 5 7, কে সবচেয়ে ভালো? 7, 7-এ গেল। 7 এর চাইল্ড 8 আর 10, কে সবচেয়ে ভালো? 10। সো ও এই পাথে প্রসিড করবে। ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে এটার অ্যালগরিদম, একটু দেখে নিও। ওকে, আর হিল ক্লাইম্বিং যেহেতু নেক্সট সাকসেসর নিয়ে শুধু কাজ করে, যেটা বললাম হিলে ওঠার মতো করে, এই যে এই স্টেপগুলো পড়লে বুঝতে পারবে। ইভ্যালুয়েট দ্য ইনিশিয়াল স্টেট, ইফ ইট ইজ দ্য গোল স্টেট দেন রিটার্ন সাকসেস অ্যান্ড স্টপ। ঠিক আছে, যদি না হয় loop until a solution is found or there is no new operator left to apply. Okay, step 3, select and apply an operator to the current state. এই অবধি ঠিক আছে? এবার নিউ স্টেট চেকিংটা, if it is the goal state then return success and quit.
যদি না হয়, যদি এটা গোল স্টেট না হয়, তাহলে কি করব? এলস if it is better than the current state, then only assign new state as a current state. বেটার হতেই হবে, কারেন্ট স্টেটের থেকে বেটার দেখলে তবেই আমি মুভ করব। else if not better than the current state, return at step 2. আবার লুপ করতে শুরু করো, অন্য আরেকটা চাইল্ড নিয়ে লুপ করতে শুরু করো। ঠিক আছে? টাইপস অফ হিল ক্লাইম্বিং আমরা শুধু সিম্পলটা নিয়ে আলোচনা করছি, বুঝতে পেরেছি? প্রবলেমস আছে কিছু, এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সামে এরকম ভাবে আমি দিয়েছি। প্রবলেম কি কি? লোকাল ম্যাক্সিমাম, প্ল্যাটিউ অ্যান্ড রিজেস। ওই যে বললাম প্রথমটা, পাহাড়ে উঠতে উঠতে ও ভুল করে মনে করলো এটাই আমার টপ পজিশন, কিন্তু না, যেটা ওর চাইল্ড দেখতে দেখতে ওর মনে হতে পারে এটাই আমার বেস্ট চাইল্ড, কিন্তু না, তারপরে যদিও পরের স্টেজে যায় তাহলেও হয়তো দেখতে পাবে যে ওর থেকেও বেস্ট চাইল্ড আরো আছে। তো ওটা হচ্ছে গিয়ে লোকাল ম্যাক্সিমা। ও ভুল করে যে ছোট পিকটাকেই ভেবে ফেললো আমি গোলে পৌঁছে গেছি, এটা প্রবলেম একটা লোকাল ম্যাক্সিমাম। প্ল্যাটিউ সব যদি সেম হয়, একটা স্টেজে আমাদের এসছিল দুটোই 3-3, প্রসিড করতে করতে আলটিমেটলি আমি কিছুই অ্যান্সার পেলাম না, হতে পারে অনেকগুলো সেম হিউরিস্টিক বেরিয়ে গেছে, তো সেটা হচ্ছে গিয়ে প্ল্যাটিউ। ঠিক আছে? রিজ, রিজ হচ্ছে গিয়ে যে পাহাড়ে উঠতে উঠতে পর 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 যাচ্ছি, উঠছি নামছি, উঠছি নামছি, উঠছি নামছি, অনেকগুলো স্টেজ আমি করলাম, কিন্তু আমি কোনোটাতেই মানে টপে পৌঁছতে পারছি না, সবকটা সেম ভ্যালু দিয়ে আমাকে রেখে দিচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে আমার স্পেশাল ফর্ম অফ লোকাল ম্যাক্সিমাম, এটাকে বলা হয় রিজ। এটা হচ্ছে প্রবলেমস অফ হিল ক্লাইম্বিং। এই স্লাইডটাতে পুরোটা লেখা আছে, প্রবলেম উইথ ছবি উইথ সলিউশন। ওকে, এই স্লাইডটাতে দেখে নিও, তোমাদের কাছে স্ক্রিনশট আছে, দেখে নিও। বুঝতে পেরেছ? আমি ক্লারিফাই করে দিলাম তিনটেই। এবার হিল ক্লাইম্বিং যদি কোথাও আটকে যায়, সেটাকে বড় বড় জাম্প করে যদি তুমি লাফ মারো, তাহলে তুমি সেটা থেকে পৌঁছাতে পারবে। এটাকে বলা হয় সিমুলেটেড রানিং। সবকটা প্রসেসেই ওই কারেন্ট সাকসেসার না দেখে যদি পরের সাকসেসার গুলোকেও দেখো, তাহলেই তুমি একমাত্র ওটাকে ওভারকাম করতে পারবে। দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড সিমুলেটেড রানিং। একটু প্রসিডিউরটা দেখে নিও, ওটাকে আমি এক্সাম্পল দিইনি, এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাইনি, আমি শুধু এটাতে এটাই ওদেরও তাই দেখিয়ে নিই। সিমুলেটেড রানিং এর অনেক বড় আছে অ্যালগরিদমটা, একটু দেখে নিও। বেস্ট ফার্স্ট সার্চ, কোনটা বেস্ট গোল সেটা কিভাবে করি, কোনটা বেস্ট পাথে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমি করি হচ্ছে বেস্ট ফার্স্ট সার্চ। এক্সাম্পল দেখো, এটাতে কি আছে? ইয়ে না, এটা তার 8 পাজেল করিনি, নর্মাল এক্সাম্পল রেখেছি। ধরো দিস ইজ মাই স্টার্টিং নোড, মাই গোল নোড ইজ আই। ওকে, একটা স্লাইড ছিল, সো এখানটাতে লেখা আছে এটা, ঠিক আছে? স্টার্ট ফ্রম সোর্স, উই ওয়ান্ট টু রিচ দ্য গোল আই ইউজিং বেস্ট ফার্স্ট সার্চ। এটাতে একটা প্রায়োরিটি কিউ সেট করি আমরা ফার্স্টে। প্রায়োরিটি কিউতে পরপর করে যে জিনিসগুলো তোমার যাবে সেগুলো তুমি ভরতে থাকো। তার মানে এর চাইল্ড হচ্ছে এবিসি তিনটে, এবিসি তিনটে হচ্ছে গিয়ে এস এর চাইল্ড, তাই এবিসি তিনটে হচ্ছে গিয়ে এস এর চাইল্ড। তো এবিসি পরপর করে তুমি লিখবে না, তুমি প্রায়োরিটি কিউ সেট করবে। ওকে, ফার্স্টে উই রিমুভ এস ফ্রম দ্য process unvisited neighbor to S to PQ, priority queue PQ,
now contains A, C, B. A, C, B. C put before B because C has lesser cost. A, C, B. বোঝা আছে? A হচ্ছে সবচেয়ে রেজার কস্ট ফার্স্টে, সি হচ্ছে তারপরে সেকেন্ড, বি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কস্ট। 3, 5, 6, তাই তো, ছোট থেকে বড়, সেজন্য সাজালাম। এ, সি, বি, এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি কিউর এলিমেন্ট। এ, সি, বি। ওকে, ঠিক আছে। তো এ, সি, বি এর পরে উই রিমুভ এ ফ্রম, এর চাইল্ডদের তুমি এক্সপ্লোর করবে। এটাকে প্রায়োরিটি কিউ থেকে মুভ করো, একে প্রায়োরিটি কিউ থেকে মুভ করো, আর এর চাইল্ড দুটোকে এক্সপ্লোর করো। একে প্রায়োরিটি কিউ থেকে মুভ করে আমি এর চাইল্ড দুটোকে এক্সপ্লোর করছি। তার মানে এখন প্রায়োরিটি কিউতে কে থাকলো? সি, বি, আর এর চাইল্ড দুটো কে কে? ইডি। নাও প্রায়োরিটি কিউতে থাকলো সি, বি, ই, ডি। দেখো এই প্রায়োরিটি কিউতে আছে সি, বি, ই, ডি। নেক্সট, এদের এক্সপ্লোর করা হয়ে গেছে। এবার সি কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করছি। সি কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করার পর থাকছে এই যে সি। সি এর একটাই চাইল্ড 7। সি কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করছি, তার মানে আমার থাকছে বি সবচেয়ে কম ভ্যালু বি, তারপরে কে এইচ, তারপরে কে ই, তারপরে ডি। বুঝতে পারছো তো? বি, এইচ, ই, ডি, বি, এইচ, ই, ডি। ওকে, এবার বি কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করছি আর বি এর চাইল্ডদের এক্সপ্লোর করছি। তার মানে বি কে রিমুভ করে দিলাম, এইচ ফার্স্ট এলিমেন্ট, এইচ, ই, ডি, এফ, জি, এইচ, ই, ডি, এফ, জি। ঠিক আছে, এবার এইচ কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করছি। ও, এইচ এর চাইল্ডই তো এফ, আই। আই ইজ দ্য নাও আই ইজ দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট, তাই তো? নাও আই ইজ দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট। আই যদি আরো এগোই, আইতে আমি রিচ করে গেছি। দেখো, এইচ কে রিমুভ করা মাত্র আমি আইতে রিচ করে গেছি। যদি কে যদি থাকতো, তোমার ধরো এলিমেন্ট থাকছে কে বা এল, এর ধরছি আমার এলিমেন্ট থাকছে গোল স্টেট, তাহলে এবার স্টেটটা হতো আই, ই, ডি, এফ, জি। ঠিক আছে, তাহলে আইটা ফার্স্ট এলিমেন্ট। এবার তুমি আইকে আবার রিমুভ করছো, এইভাবে এগোচ্ছো। কম ভ্যালুগুলো হচ্ছে কিউ এর আগে যাবে, যাতে কম ভ্যালুগুলোকে তুমি আগে রিমুভ করতে পারো। এইভাবে সর্ট আউট হচ্ছে। পুরোটা সর্ট আউট হলো কি সুন্দরভাবে, দেখেছো? বুঝতে পেরেছো কি বেস্ট ফার্স্ট সার্চ? দুজনকেই বলছি, বোঝা গেছে? Yes, ma'am. অ্যালগরিদমটা বেশি ভালো না, তাও দেখো। ক্রিয়েট অ্যান এমটি প্রায়োরিটি কিউ ফার্স্টে, ইনসার্ট দ্য স্টার্টিং নোড অ্যান্ড ইনিশিয়াল স্টেট ইন দ্য প্রায়োরিটি কিউ, যেভাবে আমরা ঢোকালাম। আনটিল a goal state is found or priority queue is empty, পরপর করে স্টেপগুলো ফলো করছি। কি কি স্টেপ? পিক দ্য বেস্ট নোড অন দ্য প্রায়োরিটি কিউ। বেস্ট নোড যেটা সবচেয়ে কম ভ্যালু, সেটা কি ছিল বেস্ট নোড? প্রায়োরিটি কিউতে ভরলাম। তারপরে জেনারেট ইজ সাকসেসর, ওটাকে রিমুভ করে ওর সাকসেসর বা ওর চাইল্ডদের ভরছি। সাকসেসরগুলো কিভাবে ভরছি? ফর ইচ সাকসেসর ডু ইফ ইট ইজ নট বিন জেনারেটেড বিফোর, ইভালুয়েট ইট। একটাও জেনারেটেড বিফোর হয়নি আমাদের, তাই আমরা প্রত্যেকটাকে ইভালুয়েট করছিলাম পরপর। অ্যাড ইট টু দ্য প্রায়োরিটি কিউ, অ্যাড করছিলাম, অ্যান্ড রেকর্ড ইটস প্যারেন্ট, যেটাকে রিমুভ করছিলাম সেটাকে রেকর্ড রাখছিলাম। ইফ ইট হ্যাজ বিন জেনারেটেড বিফোর, হয়ে গেছে, তাহলে চেঞ্জ দ্য প্যারেন্ট ইফ এনি নিউ পাথ ইজ বেটার দ্যান দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। ওকে, চেঞ্জ দ্য প্যারেন্ট যদি ওই যেমন এই কেসটা ইআরডিটা বারবার এলো, তাই তো? তো ইআরডিটাকে আমি এই প্যারেন্টার কিউতে রেখে জাস্ট এটার নামটাকে রেখে দিচ্ছিলাম, তাই বলছি। ইন দ্যাট কেস, এরকম কেস আমাদের আসেনি এখন। ইন দ্যাট কেস আপডেট দ্য কস্ট অফ গেটিং টু দ্য নোড টু এনি সাকসেসর, আমাদের এই 1 অবধি করলে হয়ে গেছে। এই 2 এর কেসটা আমাদের একটাও আসেনি। ওকে, বোঝা গেছে? অ্যালগরিদম আর ছবি দিয়ে এক্সাম্পল, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্যাট এক্সাম্পল। এটা অ্যাকচুয়ালি অমিত কোনারের বই থেকে তোলা ইয়ের ওইটা। এটা একটু কঠিন লাগছিল বলে আমি ওটা আবার লিখে দিয়েছিলাম ছোট করে। ঠিক আছে, দেখেন।
এ স্টার অ্যালগরিদম, এ স্টার অ্যালগরিদমে শুধু হিউরিস্টিক কস্ট থাকে না, হিউরিস্টিকের সাথে আরেকটা কস্ট থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে জি স্কোর। এই যে জি স্কোরটা হয় না, এই জি স্কোরটা আর হিউরিস্টিক স্কোর একসাথে যোগ করে একটা স্কোর হয়, সেই স্কোরটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি। ওকে, এইচ স্কোরটা হচ্ছে হাউ ফার দ্য গোল নোড ইজ, যেটা আমরা এইচ স্কোর দেখেছি। হাউ ফার দ্য গোল নোড ইজ মানে কতগুলো মিসম্যাচিং আছে। আর জি স্কোর আছে হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ নোটস ট্রাভার্স ফ্রম দ্য স্টার্ট নোট, কতগুলো ওই লেভেলটা আর কি, কতগুলো নোটস ট্রাভার্স রয়েছে। ওকে, এক্সাম্পলে বুঝতে পারবে। দিস ওয়ান গোল স্টেট, ধরো এটা ধরো তোমার গোল স্টেট, গোল স্টেট, আর এটা ধরো স্টার্টিং স্টেট। স্টার্টিং স্টেট আর গোল স্টেটের মধ্যে কয়েকটা টাইলস এর মিসম্যাচ আছে, গোনো দেখবে H=3 বেরোবে। ঠিক আছে, H=3 বেরোবে। আর এখনো তুমি একটাও ট্রাভার্সিং করোনি, তার মানে তোমার লেভেল 0 তো এটা। সো এই লেভেলটাই হচ্ছে তোমার জি ভ্যালু। সো হিয়ার G=0, H=3, সো ইয়োর এফ স্কোর ইজ G+3, দ্যাট মিনস =3। তুমি এই 3টা নিয়ে কাজ করবে। সেম জিনিস হিল ক্লাইম্বিং এ যা করেছো সেম জিনিস, কিন্তু এখানে এফ স্কোর নিয়ে ক্যালকুলেট হবে ইন এ স্টার। বুঝতে পারলে? টাইল উপরে নিচে ডান দিকে, উপরে নিচে ডান দিকে তিনটেই দেখানো হয়েছে। এফ স্কোর সব থেকে কম কোনটা? এফ স্কোর সব থেকে কম হচ্ছে গিয়ে ডান দিকেরটা। ডান দিকেরটা নিয়ে প্রসিড করছি। এ যেতে পারে হচ্ছে গিয়ে নিচে, ডান দিকে, উপরে। বাদিকেরটা তো প্রিভিয়াস স্টেট, নিচে, ডান দিকে, উপরে। F3, F5, F5, F3 কে নিয়ে কাজ করব। দুটোতে যেতে পারে, কোনটাতে চলে আসছে গোল স্টেট পৌঁছে যাচ্ছে সেখানটাতে থেমে যাও। ঠিক আছে, গোল স্টেট যেখানে পৌঁছে যাচ্ছে সেখানটাতে থেমে যাও। হিউরিস্টিক ভ্যালু 0। বোঝা গেছে? Yes, ma'am. মানে জি ভ্যালু আর এফ যখন সেম হয়ে যাবে, জি ভ্যালু আর এফ ভ্যালু যখন সেম হয়ে যাবে তখন থেমে যাবে। এই হলো গিয়ে আমাদের এ স্টার অ্যালগরিদম দিয়ে প্রবলেম। আচ্ছা, সো এখানটাতে লেখা আছে, দেখবে যেটা বললাম সেটাই লেখা আছে। ইন দ্য ইট পাজল প্রবলেম এইচ স্কোর, এটা জি স্কোর কি, তো এইচ কখন থামবো, ওপেন লিস্ট কি, এই জিনিসগুলো এখানটাতে লেখা আছে। এটা একটা অন্য প্রবলেম, মানে এ স্টার অ্যালগরিদম সলভ। কোথায় গোল স্টেট আমার বোধ হয় এইচ, তারা একই। গোল স্টেট আমার জে, গোল স্টেট হচ্ছে গিয়ে আমার জে। তো জেতে আমি কিভাবে পৌঁছবো, জেতে আমি কোন পাতে পৌঁছবো? দুটোর মধ্যে সবচেয়ে কম, সবচেয়ে কম না, সরি, এ আর এফ। তাহলে আমার এই যে ভ্যালুটা, এটার মাথায় মাথায় লেখা আছে হচ্ছে কি একটা ভ্যালু, সেটা হচ্ছে আমার বোধহয় হিউরিস্টিক গুলো বোধহয় মাথায় লেখা আছে। দাঁড়াও 1 মিনিট। মাথায় লেখা আছে হচ্ছে আমার জি স্কোর, আর দুটো ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ তো, একটা হচ্ছে লিঙ্কে লেখা আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে নোডে লেখা আছে। আমি ওটাই একটু মনে পড়ছে না আমার। নোডের গুলো হচ্ছে গিয়ে বোধহয় জি স্কোর, হ্যাঁ, আর লিঙ্কের গুলো বোধহয় এইচ স্কোর। কোথাও দেখতে পাচ্ছ লেখাটা আছে? নোডে কোনটা লিখি আর লিঙ্কে কোনটা লিখি ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ধরে নাও একটা। নোডের গুলো হচ্ছে, নোডের গুলো হচ্ছে, নোডের গুলো জি স্কোর, নোডের গুলো জি স্কোর, লিঙ্কের গুলো হচ্ছে এইচ স্কোর। ঠিক আছে, তাহলে আমি এ থেকে স্টার্ট করলাম। এ থেকে স্টার্ট করে প্রথমে বিতে যাও। তাহলে লিঙ্ক প্লাস নোড দুটোকে যোগ করো, 8 প্লাস 6, 6 6 12 দিয়ে 14, 14। এফ স্কোর কত হলো? 14। এবার এ থেকে এফ এ যাও। আমার এফ স্কোর কত হলো? 3 প্লাস 6, 9। কোনটা ভালো? 9। তো আমি এ এফ পার্টটা নিয়ে যাব। এফ থেকে জিতে যাও, কত হলো? 6। এফ থেকে এইচ এ যাও, কত হলো? 10। ঠিক আছে,
আমি কোথায় যাব, এটাতে। তো এইভাবে এগোতে এগোতে তুমি কোন পাত্রটাতে যাবে, এই পাত্রটাকে ফলো করলে দেখবে, দেখে নাও এই পাত্রটাকে তুমি এভাবে বেস্ট পাবে। ঠিক আছে? না, আমি একটা ভুল বললাম। এই স্কোরটা সবসময় ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে এই স্কোরটা, আবার আমি এটা জি স্কোর বোধ হয়, তাহলে এই স্কোর তো কোনটা কতটার সাথে ডিফারেন্স, না যাই হোক, রিঙ্কের স্কোরটা সবসময় তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। আর একবার বলছি, এ টু বি, এ টু বি এর এফ স্কোর হচ্ছে 6 6 12 দিয়ে 14। এ টু এফ এর এফ স্কোর হচ্ছে 6 3 9। এবার এফ থেকে জিতে যাব না জি থেকে এইচে যাব, ঠিক তো? এই দুটো আমাকে ভাবতে হবে। তখন আমি কি করব, 5 আর 6 প্লাস এই তিনটাকেও আমি সবসময় ক্যালকুলেট করব। 5 আর 6 আর 3 9। হিয়ার 7 + 3 is 10 প্লাস এই 3টাকেও ক্যালকুলেট করব। 7 + 3 10 প্লাস 3 13। মানে রিঙ্কের স্কোরগুলো সবসময় ক্যালকুলেটেড হবে। 9 আর 13 এর মধ্যে 9 ছোট, সো আমি এই পাতটাতে যাব, এ এফ জি। এবার জি থেকে একটাই পাত আছে, আবার আই থেকে দুটো পাত আছে, কোনটা ছোট, সবকটা তখন 3 1 3 সবকটা রিঙ্কের বারে ক্যালকুলেট হবে। এখানে দেওয়া আছে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4 করে পুরোটা দেওয়া আছে। ওকে, তো দেখে নিই। মোটামুটি আমার এটা শেষের দিকে, আমি এটা বলে দিই, আমার টাইম হয়ে গেছে, বেরোতে হবে আমাকে। সার্চ কিউজ এমটি, তোমরা একটু এটা করে নিও। হ্যাঁ, বোঝা গেছে তো স্টার? আশা করি বোঝা যাচ্ছে 8 প্রবলেমে। এটা একটা বড় প্রবলেম আছে স্টারের। অ্যান্ড্রয়েড সার্চ আমি আর করাইনি, তো এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম সলভিং। এই শেষ, দেখো একদম এসে গেছি। অ্যান্ড্রয়েড স্টার আমি আর করাইনি। আর যেটা আমার বাকি রেখেছিলাম, আমি নিউরাল নেটওয়ার্কের কিছু বলবো বলেছিলাম, মেশিন লার্নিং। একসাথে অনলাইন অফলাইন সব স্টার্ট হয়ে গিয়ে না, যে কোনো একটা মোড়ে থাকতো ঠিক ছিল। নিউরাল নেটওয়ার্ক নামটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, নিউরাল নেটওয়ার্ক ইজ সামথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ নিউরন, ব্রেন। আচ্ছা, ব্রেনে যেরকম নিউরন থাকে, সামথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট ব্রেন। দাঁড়াও, এই যে ব্রেনের নিউরন গুলো মনে আছে, যেরকম ছবি আঁকতাম, এইরকম ছিল। অ্যাক্সন মাঝেরটাকে বলতাম, তার থেকে যেগুলো বেরোতো সেগুলো ছিল ডেনড্রন, তার মাথায় থাকতো হচ্ছে এই যে ডেনড্রাইট, আর একেবারে কানেকশন গুলো থাকতো সাইন্যাপস। তাহলে কি হতো, এই সাইন্যাপস দিয়ে আর ডেনড্রাইট দিয়ে ইনফরমেশন গুলো আনতো, এনে ডেনড্রনের থ্রু দিয়ে গিয়ে অ্যাক্সনে গিয়ে সমস্ত প্রসেস হতো, প্রসেস হয়ে ওর কাজ করতো, বা সমস্ত কিছু অন্য আরো 5টা অ্যাকশনের ইনফরমেশন যা হোক এই অ্যাকশনে গিয়ে প্রসেস হতো। তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যদি ভাবি, এই হচ্ছে ডেনড্রাইট গুলো ইনফরমেশন আনছে, আর এই পুরোটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকশন, এখানটাতে গিয়ে প্রসেস হচ্ছে। দিস ইজ কল্ড আর্টিফিশিয়াল নিউরন। নিউরাল নেটওয়ার্কের ফান্ডা এভাবে এসছে, বুঝতে পারছো? ডেনড্রাইট দিয়ে আসছে, এসে অ্যাকশনে প্রসেস হচ্ছে। এই যে এইগুলো দিয়ে আসছে ইনফরমেশন, এই পুরোটা হচ্ছে অ্যাকশন, অ্যাকশনের মধ্যে কিছু একটা প্রসেস হচ্ছে। এই প্রসেসিংটা কি, H1, H2, H3, H4, H5 ডট 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 Hn, এরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডেনড্রাইট। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অর্গান থেকে আলাদা আলাদা ইনফরমেশন আনলো। প্রত্যেকের ওয়েটেজ মানে ইনফরমেশনটার কিছু একটা আছে, ভেতরে যা আছে তারা হলো W1, H1 এর হচ্ছে W1, H2 এর হচ্ছে W2, Hn এর হচ্ছে Wn। ভেতরে গিয়ে সামেশন হলো সবকটা, আর একটা বায়াস টার্ম থাকে বি। সামেশন হলো সবকটার, সামেশন ওভার 0 to n W into X, HW, H1 W1, H2 W2, Xn W1, সামেশন হলো প্লাস বিজে হলো। যেহেতু এটা ম্যাথামেটিক্স, অলওয়েজ কোনো ফাংশন থাকবে, সেটা কোন ফাংশন দিয়ে তুমি করবে, এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে করবে না, হাইপারবোলিক দিয়ে করবে না, ট্যানজেন্ট দিয়ে করবে, সেই ফাংশনটা হচ্ছে এখানে। এভাবে তুমি আউটপুটটা পাবে। দিস ইজ কল্ড নিউরাল নেটওয়ার্কের বেসিক, একেবারে বেসিক ফান্ডাটা হচ্ছে এটা।
কে তৈরি করেছিল, কে কি করেছিল, পারসেপট্রন, এইভাবে অনেক লেয়ার থাকে, ইনপুট লেয়ার থাকে, মাঝের লেয়ারটাকে বলে হিডেন লেয়ার, আর যেটা থেকে আউটপুট গুলো বেরোয় তাকে বলে আউটপুট লেয়ার। ঠিক আছে, এখন বাকি এগুলোকে তোমরা একটু তোমাদের নিজেদের দেখতে হবে। যদি প্রবলেম হয় আমাকে জিজ্ঞেস করো। একটা প্রবলেম করিয়েছিলাম, প্রবলেমটা অনেক টাইম লাগে, প্রবলেমটা কিছুতেই সম্ভব না করানো। ওকে, নেই বেসার করাইনি, আমি শুধু এখানেই শেষ করেছিলাম। এটা একটু তোমরা দেখে নিও, যদি প্রবলেম হয় পরে আমাকে ফোন করো, আমি শেষ করছি। হ্যাঁ, ওকে, দিস টিল নাও ইজ দিস ওকে? তাহলে আমি ফিনিশ করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ।